السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ وینس اپنی پوزیشن تبدیل کر رہا ہے، محبت کی دیوی ہے، امن آشتی کا یہ سیارہ ہے، تو اس سے کون سے بروج کو فائدہ پہنچے گا ان کی پوزیشن تبدیل ہونے سے، یہ ہم زنجانی سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کرم، آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ سر۔ دیکھیے، وینس کی اگر بات کریں تو وینس کیونکہ محبت کا ستارہ ہے، امن کا ستارہ ہے، اور یہ محبت لے کے آتا ہے، امن لے کے آتا ہے، پیسے کا بھی پلانٹ ہے، اور یہ فائنینشلی طور کے اوپر اسٹیبلٹی بھی لاتا ہے۔ پھر وینس کا تعلق ہے لگژریس سے، ایسی تمام تر چیزیں اور ایسی تمام تر نعمتیں جو کہ لگژری نعمتوں میں آتی ہیں، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا رہنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا۔ اور وینس کا تعلق ہوتا ہے کسی طور کے اوپر بھی ایسی چیزوں سے جو کہ موسیقی کی ہیں، جو کہ بیسیکلی طور کے اوپر آرٹس کی ہیں، فنون لطیفہ کی ہیں، اور ہر لحاظ سے جو کہ آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں۔ تو وینس بیسیکلی طور کے اوپر تزئین و آرائش کا پلانٹ ہے، خوبصورتی کا پلانٹ ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ آپ کی نظر کو بھاتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اور آپ کو زندگی میں ذہنی طور کے اوپر پرسکون رکھتی ہے، اور آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اطمینان کی طرف لے کے جاتی ہے، قلبی طور کے اوپر خوشی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب ہر فرد کی وہ خوشی فرق ہے، کسی کو اچھے قدرتی نظارے دیکھ کے وہ سکون ملتا ہے، کسی کو جو ہے اچھی خوراک کھا کے، کسی کو اچھے کپڑے پہن کے، کسی کو اچھی گاڑی ڈرائیو کر کے۔ تو ہر فرد کی جو ہے وہ پرسیپشن، خوشی کا ایلیمنٹ ڈفرینٹ ہوگا، لیکن وینس ان سب کو ریلیٹ کرتا ہے، اور وینس سب سے بڑی چیز امن کو ریلیٹ کرتا ہے، محبت کو ریلیٹ کرتا ہے، پیس ٹاکس کو ریلیٹ کرتا ہے۔ اور وینس جب ہوگا ڈیبلیٹیٹڈ تو یہ بڑا طویل ٹائم ہے، یکم کو ہو رہا ہے، اور اس نے پورا اگست کا مہینہ اسی سفر میں گزار دینا ہے، اسی برج میں گزار دینا ہے، اور اس نے جا کے پھر یہاں سے نکلنا ہے تقریباً کوئی 2 سپٹمبر کو۔ تو یہ تقریباً پورا اگست کا مہینہ جو گرہنوں کا بھی مہینہ ہے، گرہن بھی لگ رہے ہیں دو، جو کہ 12 کو پہلا ہے جو کہ بہت شدید ہے، اور دوسرا 28 کو جو کہ اتنا شدت والا نہیں ہے، لیکن چونکہ گرہن ہے تو اپنا امپیکٹ رکھے گا۔ اور بیچ میں ان دونوں گرہنوں کے درمیان میں وینس پلانٹ جو ہے وہ کمزور ہو جائے تو چیزیں نسبتاً اور زیادہ خرابی کی طرف جانا شروع ہوں گی۔ کچھ بروج کے لیے اسپیشلی طور کے اوپر بہت شدت والی احتیاط ہے، جس میں سب سے پہلا برج آتا ہے ایریز برج حمل۔ ایریز والوں کو دیکھا جائے تو وینس ریلیٹ کرتا ہے ان کے سائیکل میں ان کے پیسے کو، وینس ریلیٹ کرتا ہے ان کی زندگی میں ان کی ازدواجی طور کے اوپر معاملات کو، وینس ریلیٹ کرتا ہے ان کے شراکتی طور کے اوپر رجحانات کو۔ وینس کا کمزور ہونا ایریز والوں کی زندگی میں نئے تجربات، نئی انویسٹمنٹس، نئے وسائل کو بغیر سوچے امپلیمنٹ کر دینا، یا کسی طور کے اوپر ایریز والے لوگ اپنی زندگی میں کسی جگہ انویسٹ کریں اور اس میں اس کو تجربہ نہ ہو، یا کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی کام شروع کریں اور وہ پارٹنرشپ، شراکت جو ہے وہ ان کے لیے مسئلہ اور پریشانی کریٹ کرتے۔ اور ایریز والوں کی زندگی میں کسی طور کے اوپر شراکت داری نہ صرف مسائل پریشانی کریٹ کرتی نظر آئے گی، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی پارٹنرشپس ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ ٹائم ہے بہت احتیاط اور سنبھالے رکھنے کا ٹائم، کیونکہ ایریز والے لوگ اگر شادی شدہ ہیں اور انہوں نے احتیاط اور کیئر نہ کی تو ان کی ازدواجی طور کے اوپر زندگی میں جو خرابی آ رہی ہے وہ گرہن کا چوتھے گھر میں لگنا ان کے گھر کا شرازہ بکھیر سکتا ہے۔ تو یہ چیز ایریز والوں کے لیے بہت شدت اور احتیاط والی ہے۔ اس اعتبار سے ان کو جہاں پہ احتیاط کرنی ہے، اپنے فیصلوں کو سوچ سمجھ کے لے کے چلنا ہے، وہیں پہ ان کو کچھ صدقات بھی دینا ہے۔ اب یہ پورا مہینہ جو ان کا صدقہ بنے گا، جو صدقہ انہوں نے دینا ہے اپنی اس پریشانی اور مسئلے سے بچنے کے لیے، وہ صدقہ میں ان کے لیے اس ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن، اور وہ بنتا ہے پھر ٹورس۔ ٹورنس والوں کے لیے 3 طرح کی احتیاطی تدابیر اور 3 طرح کی احتیاطی کمزوریاں ہیں۔ صرف ان کے مائنڈ کا پلانٹ وینس کمزور نہیں ہے، ان کے ذائچے میں ان کے خرچے کا مالک ان کے موجود ہوگا پیسے کے گھر میں 2 اگست سے۔ اب اس نے پیسے کے گھر میں رہنا ہے، جس وجہ سے ان کا ذہنی طور کے اوپر قوت فیصلہ جب کمزور ہوگا تو خرچے بڑھنا شروع ہوں گے، پیسے مینج نہیں کر پائیں گے، پیسہ آ ضرور رہا ہوگا لیکن اس کو روک نہیں پا رہے ہوں گے، پلان نہیں کر پا رہے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں سے ان ایکسپیکٹڈلی طور کے اوپر بلا وجہ کے ایسے خرچے جو کہ ان کے اسکیجول میں نہیں ہیں، جو کہ ان کے پلان میں نہیں ہے، وہ ہونے ان کے حوصلے مندی کو تھوڑا کم کریں گے، کیونکہ گرہن بھی لگ رہا ہے اور گرہن ان کے حوصلے میں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے چارٹ میں وینس کی کمزوری ان کے چھٹے گھر کی بھی ہے، اور وینس کی یہ کمزوری اس چیز کو ریلیٹ کرتی ہے کہ ان کو اپنے کام کی جگہ کے اوپر، چاہے یہ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، پارٹنرشپ میں کام ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، ان کو اپنے کام کی جگہ کے اوپر سنجیدگی دکھانی ہے، ذمہ داری دکھانی ہے، اور اپنی لائبلٹیز کو آن ٹائم ڈیلیور کرنے کے ساتھ ڈے ٹو ڈے پروگرس جو ہے وہ اپنے امیڈیٹ باسز کو لازمی طور کے اوپر شیئر کرنی ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ان کی زندگی میں چیزیں
प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो ये हमारे पास बनता है। फिर दूसरा ज़ोडिक साइन जिसको बहुत शदीद किस्म की केयर की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ इनके अपने माइंड का प्लानट कमज़ोर नहीं है, खर्चे के मालिक का पैसे के घर में आना भी है और ऊपर से ग्रहण का लग जाना भी है। और दूसरा जो ग्रहण लगेगा वो इनके जायचे में, इनके करियर के घर में, तो दोनों ग्रहण इनके जायचे में बहुत शदीद होंगे। तो इस एतबार से इनको भी जो एहतियात और केयर के साथ सदकात देने हैं वो इस वीडियो के लास्ट में मैं इनके लिए बताऊंगा। इसके बाद हम आते हैं एरीज और टॉरस के बाद तीसरे ज़ोडिक साइन की तरफ। तीसरा जो ज़ोडिक साइन यहाँ पे बनता है वो पे बनता है लिब्रा। लिब्रंस वालों के लिए देखा जाए तो लिब्रंस वालों, बल्कि लिब्रा वालों की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो वीनस चूंकि है इनके माइंड का प्लानट, इनके जहन का मालिक, और वीनस रिलेट करते हैं इनके जायचे में किसी तौर के ऊपर 8वें घर को भी, और वीनस वक्ती तौर के ऊपर मौजूद होगा जायचे के 12वें घर में, फिर ऊपर से ग्रहण लग रहा है इनके जायचे के 10वें घर में। तो ये तमाम तर कैफियत में जब इनका जहन का हाकिम कमज़ोर है तो लिबरल्स वालों को ज़िंदगी में जहनी तौर के ऊपर तबीयतन बहुत ज़्यादा हसास करेगा। ओवर सेंसिटिव, चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेना, मुसल्लत कर लेना, छोटी छोटी चीज़ों को बिला वजह खाम खा जो है वो अपने सर के ऊपर सवार कर लेना, खुद से एक इल्यूजनरी स्टोरी क्रिएट कर लेना जो हकीकत के ऊपर मबनी ना हो। फिर इनके ज़िंदगी में अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो लिबरल्स हैं और वालिदैन को अक्सर ये शिकायत होगी कि इनके हाफजे की कमज़ोरी स्टार्ट हो गई है, और किसी तौर के ऊपर अमूमी तौर पे आम रूटीन में दूसरे लोग भी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की तरफ जा सकते हैं कि वक्ती तौर पे चीज़ें एकदम से भूल जाएं फिर याद आए और इस तरह की कैफियत। तो लिबरल्स वालों की ज़िंदगी में ये चीज़ काफ़ी हद तक प्रॉब्लमैटिक रहेगी, और इसी एतबार से इनको अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए एहतियात, अच्छा मुशीर, मुखलिस दोस्त, हौसला देने वाला फ़र्द, क्योंकि जो ग्रहण लगना है अगर इनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्द ना हुआ तो इनको कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला के टाइम के ऊपर अपने करियर की ख़राबी से कोई निकाल नहीं पाएगा। इनको अपनी इज़्ज़त, अपनी साख को जो सँभालना है वहाँ पे कुछ सँभाला देने के लिए फिर इनके पास कोई फ़र्द नहीं होगा। तो इनको स्टार्टिंग से ही कोई ऐसा शख्स ज़रूर रखना चाहिए जो कि इनको फ़ायदा पहुँचाए, इनको हौसला दे, इनको हिम्मत दे, इनको ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर बेहतर राह की तरफ ले आए। इनका भी जो सदका बनता है वो भी इस वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे ज़ोडिक साइन की तरफ, और चौथा जो ज़ोडिक साइन है वो फिर बनेगा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए वीनस दो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस का प्लानट है। पहला इनके जायचे में इनके नसीब, इनके करियर का, इनकी इज्जत का, और मौजूद है नसीब के घर में कमज़ोर कैफियत में, और दूसरा इनकी मोहब्बत का, जज्बाती वबस्तगियों का, और फिर इनके जायचे में ग्रहण लग रहा है इनके 7वें घर में। तो ये तीनों कैफियत जो इकट्ठी हो रही हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं इनको अपने महबूब के साथ अदावत को बचाना चाहिए, महबूब के साथ इख्तलाफात को बचाना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं इनको अपनी ज़िंदगी में अपनी इज्जत, अपनी साख और ऐसे राजों को जाहिर नहीं करना जिससे इनकी रिस्पेक्ट किसी तौर पे कम हो सके। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो इनको अपने करियर को तब्दील नहीं करना, करियर में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी ज़रूर लेकिन उसको अवेल्ड करना इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो तब्दीली की तरफ ना जाएं, चीज़ों को थोड़ा परसिस्टेंसली तौर के वे कंटिन्यूटी में लेकर चलेंगे तो मसलों का सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर ग्रहण भी लग जाना है, ग्रहण का लगना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस जिनकी कोई शादी की बात चल रही है, जिनकी कोई रिश्ते की बात चल रही है, चीज़ें फाइनलाइज होने वाली हैं, इनकी ज़िंदगी में बिला वजह के मसले आके वो चीज़ बिला वजह डिले हो सकती है, रुक सकती है, क्योंकि 7वें घर में ग्रहण लग रहा है और 5वें घर का प्लानट कमज़ोर है जो कि रिश्ते की बात को फाइनल होने में देर करवाएगा। चीज़ें पूरी नहीं हो सकेंगी, चीज़ें किसी तौर के ऊपर जो है वो अमन की तरफ नहीं जाएंगी, बिला वजह कोई ना कोई मसला क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ साथ कैप्रिकॉर्नियंस बोल रहे लोग, अगर ये लोग साहिब औलाद हैं, इनको अपने औलाद की ज़हनी तौर के ऊपर काउंसलिंग करनी पड़ेगी, औलाद के नफसियाती तौर के ऊपर इश्यूज़ को इनको टैकल डाउन करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो तब भी इनके लिए मसले परेशानियाँ रह सकती हैं। तो ये हमारे पास 4 ऐसे बुरूज हैं कि जिनको शदीद एहतियात की ज़रूरत होगी, और ये पूरा महीना जो ये सदका देंगे वीनस की कमज़ोरी की वजह से, जो ये सदका देंगे कि इनकी ज़िंदगी में ये मसले ना हो, ये परेशानियां ना हो, ये फ़िक्रमंदियाँ ना हो, इनकी ज़िंदगी में अमन रहे, खुशी रहे, प्रॉब्लम्स आएँ लेकिन वो बहुत लंबा ना रुकें, वो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएँ, इनकी ज़हनी तौर के ऊपर काबिलियत, सलाहियत बेहतर हो, तो सदका इनका बनेगा हर जुमे के दिन। यौमुल अय्याम का जो दिन है, जुमे का दिन, जुमे के दिन आपने सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ लेनी है, अगर वो शरीनी हो तो बहुत अच्छा है, जैसे कि आप रसगुल्ले ले लें, बर्फ़ी ले लें, चीनी ले लें, कोई मीठी चीज़ सफ़ेद रंग की। ऐसी जगह पे चले जाएँ जहाँ पे कोई मदरसे के बच्चे हों, स्कूल के बच्चे हों, या इवन नमाज़ जुमा पढ़ने जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आप सफ़ेद रंग की कोई चीज़ तक़सीम कर सकते हैं दावत की नीयत से। नमाज़ पढ़ें, नमाज की अदायगी करें और उसके बाद आप जो नमाज़ी निकल रहे हों उनको आप
تقسیم کر دیں. یہ ریمیڈی کرنا ان کی زندگی میں اس وینس کی کمزوری کو روکے رکھے گا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. اب اس سے ہٹ کر اگر آپ نے اپنا ذائچہ بنوانا ہے، کاروبار یا بزنس کو لے کر آپ پریشان ہیں، کوئی رہنمائی چاہیے یا فیملی الجھنوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، اس کا حل آپ تلاش کر رہے ہیں، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.